Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is 7th lecture about the chapter Financial Planning. This is part of video lecture series about SSC Mathematics. I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. Also, you can put your suggestions, your comments about these lectures. So in the previous lecture, we have done first 5 problems of this particular set 4.1. Now we will go for only 2 are remaining. So I hope you can try these problems. We will discuss only one of these 2, and it is say problem number 6. Okay. So what is given there is the Tip-Top Electronics. Okay, they read problem properly first. Supplied an AC of 1.5 ton to a company. So this is 6th problem that we are doing from that exercise 4.1. Is it right? I think it is right. Yes, 4.1. Okay, so 6 is divided by 4.1. This denotes the exercise number and this denotes the problem in that exercise. So Tip-Top Electronics supplied AC of 1.5 ton to a company. AC of 1.5 टन. त्या एसीचं हे मेजर असतं 1.5 टन. किती टनचा एसी कुठल्या रूम मध्ये तुम्हाला बसवायचा यानुसार ते टन मध्ये ते सांगतात लोक. त्याचं नॉलेज आपल्याला नसलं आता तरी चालेल, परंतु 1.5 टनचा एसी, कॉस्ट ऑफ एसी सप्लाइड इज रुपीज 51,200. कॉस्ट ऑफ एसी इज इक्वल टू रुपीज 51,200 and this is with GST. This is with GST. Okay. Now what? The rate of GST on AC is 14%. So this is given. Rate of GST is equal to what? 14%. Then find the following amounts as shown in the tax invoice of the Tip-Top Electronics. So what is the first thing that they have asked? Rate of SGST, rate of GST on AC. The GST चा rate, I think it should be rate of SGST, rate of CGST, because both are same. GST rate is already given to you. Rate of GST is 14% that is given. So no one will ask whatever is given. So it should be rate of CGST and rate of okay, what is given there properly we will read it. Cost of the AC supplied is rupee. Rate of CGST on AC is 14%. Sorry, so I by mistake wrote here rate of, this is CGST. Okay, now it is meaningful. Okay. So now what is asked? First thing that is asked is rate of SGST. So we will come to that. Rate of SGST. What is that? You all know. SGST चा रेट म्हणजेच काय असतो? CGST चा रेट. त्यामुळे इट इज सेम ॲज रेट ऑफ CGST. आणि त्याच्यामुळे ते किती येणार? 14%. दिलेलंच आहे ना आपल्याला की CGST चा रेट 14%. ओके, दुसरा मुद्दा बघा. व्हॉट इज आस्क्ड? रेट ऑफ GST. रेट ऑफ GST काय असणार बघा? इट इज इक्वल टू रेट ऑफ CGST, रेट ऑफ CGST प्लस रेट ऑफ SGST. बरोबर ना? कारण CGST जेवढा असतो तेवढाच SGST असतो, त्याचा रेट हाफ असतो, म्हणून ते मिळवायचे आपण. म्हणजे इथे किती होणार? 14% अधिक 14%. So it is 28%. That is the second task. Okay. Now taxable value of AC. ठीक आहे. Third is taxable value. We have to calculate. मग taxable value म्हणजेच काय होणार बघा? Taxable value तुम्हाला काढायची आहे. मग taxable value जी आहे ना, BX असं आपण म्हणूया. Taxable value X आहे, रुपीज X असं आपण मानूया. ठीक आहे.
त्याच्यामुळे काय होईल, जीएसटी 28%, बरोबर ना. जीएसटी किती आहे तुम्हाला, 28% ना. त्यामुळे जीएसटी इज इक्वल टू 28% ऑफ टॅक्सेबल व्हॅल्यू. ओके, मग टॅक्सेबल व्हॅल्यू तुम्ही किती मानली आहे, एक्स. त्यामुळे हे किती होणार, 28/100 इंटू एक्स, म्हणजेच किती होणार, 28x/100 म्हणजेच किती होणार, 14x/50. अजूनही त्याला भागता येईल मला. इट इज 7x/25. सो ही झाली जीएसटी. एक्स जर मी टॅक्सेबल व्हॅल्यू मानली तर त्याच्यावर हा जीएसटी आहे. म्हणजेच काय होणार, कॉस्ट ऑफ एसी विल बी किती होणार, कॉस्ट ऑफ एसी म्हणजे किती होणार बघा, इट विल बी, कारण इथे दिलंय बघा, कॉस्ट ऑफ एसी इज 51,200 विथ जीएसटी आहे. म्हणजेच विथ जीएसटी म्हणजेच काय, तिची काय टॅक्सेबल व्हॅल्यू असेल त्याच्यामध्ये हा तुम्ही जीएसटी मिळवणार 7x+25. म्हणजेच कॉस्ट ऑफ एसी किती होणार बघा, टॅक्सेबल व्हॅल्यू, टॅक्सेबल व्हॉट वी हॅव सेड, टॅक्सेबल व्हॅल्यू, ओके, टॅक्सेबल व्हॅल्यू प्लस जीएसटी. मग हे तुम्हाला किती दिलंय बघा, कॉस्ट ऑफ जीएसटी त्यांनी दिलेली आहे 51,200. म्हणजेच तुम्हाला असं एक समीकरण लिहिता येईल, 51,200 बरोबर टॅक्सेबल व्हॅल्यू तुम्ही किती मानली आहात, एक्स, आणि त्याच्यावरचा जीएसटी किती आलाय, 7x+25. असं तुम्हाला मिळालं. आता हे मी एनलार्ज करतो म्हणजे मला पुसत राहायला नको ते. मग आता ही बेरीज करा, x अधिक 7x+25 म्हणजे किती होणार, 25x अधिक 7x, बरोबर ना. सो इट विल बी 32x. हे क्रॉस मल्टिप्लाय करतो ना आपण, आठवतंय ना हे कसं करायचं ते, x आणि 25चा गुणाकार 25x झालं, अधिक ते 7x आणि भागिले 32 म्हणजे भागिले 25, सॉरी, ही व्हॅल्यू झाली 51,200. ठीक आहे, म्हणजेच काय होणार, 32x भागिले 25 बरोबर 51,200. म्हणजेच एक्स म्हणजे किती होणार बघा, 51,200 गुणिले 25/32. मग आता इथून 32 ने 512ला भाग जातोच, तुम्हाला माहिती आहे. 32×8 32 32×7 किती होतात बघा, 32 आणि 512. याच्यामध्ये कशाला मी 32ला कितीने गुणल्यानंतर 512 येणार, तर 32ला मी ज्यावेळी 16ने गुणेन बघा, 16 दुणे 32, 2 हातचे आले 3, 16×3 = 48 आणि 3 51. म्हणजे 32ने मी 512ला भागलं की 3 येतात आणि पुढे हे 2 शून्य आहेतच, त्यामुळे 300 झालं. मग 300 गुणिले 25, सॉरी हा, इथे माझं चुकलं, 3 नव्हे, एक्स्ट्रीमली सॉरी, हे 32 होतात ना. 32 गुणिले किती 512, तर 32 गुणिले 16. ठीक आहे, त्यामुळे 16 झालं. 1600 गुणिले 25 म्हणजेच किती झाले, 2500 2500 25 150 0 हातचे आले 15, 25 आणि 15 40 म्हणजे 40,000 रुपये. सो वी विल से की टॅक्सेबल अमाउंट, taxable value of the fridge, AC, taxable value of AC is equal to ₹40,000. ठीक आहे, त्यामुळे ते आपणाला जे विचारलं होतं दॅट इज कॅल्क्युलेटेड. आणखी काय विचारलंय बघा, टॅक्सेबल व्हॅल्यू ऑफ एसी झाले. आता टोटल अमाऊंट ऑफ जीएसटी आणि अमाऊंट ऑफ CGST, अमाऊंट ऑफ SGST, एवढ्या सर्व गोष्टी त्यांनी विचारलेल्या आहेत तुम्हाला. ठीक आहे, मग आता काय होईल बघा, चौथा मुद्दा काय विचारलाय आपल्याला की द टोटल अमाऊंट ऑफ जीएसटी. मग आता जीएसटी हा कशावर आकारला जातो, टॅक्सेबल व्हॅल्यूवर. आणि जीएसटीचा रेट एकूण किती आहे जीएसटी त्यांनी सांगितलेला आपल्याला,
जीएसटीचा रेट किती दिलाय आपल्याला, SGST म्हणजे इथे आपण काढले ना, रेट ऑफ जीएसटी 28%. त्यामुळे टोटल जीएसटी इज इक्वल टू काय असतं, टॅक्सेबल व्हॅल्यू इंटू रेट ऑफ जीएसटी, मी असं लिहितो ROGST म्हणजे रेट ऑफ जीएसटी भागिले 100. मग आता इथे टॅक्सेबल व्हॅल्यू किती आली आहे, 40,000. त्यामुळे 40,000ला मी कितीने गुणणार, 28% म्हणजेच 28/100. म्हणजे ही 2 शून्य आणि ही 2 शून्य जातील. 400 गुणिले 28, 28 चौक 112, 112 वर 2 शून्य, बरोबर ना. त्यामुळे ती अमाऊंट किती येईल बघा, 11,200 रुपये. दीज आर रुपीज. ठीक आहे. आणि मग 5वा आणि 6वा तुम्हाला विचारलं त्यांनी, द अमाऊंट ऑफ CGST आणि अमाऊंट ऑफ SGST. नाव इट इज एक्झॅक्टली हाफ ऑफ दिस टोटल GST. त्यामुळे तुम्ही 5वा आणि 6वा एकत्र करू शकता. CGST इज इक्वल टू 1/2 इंटू टोटल GST. ओके. ऑल्सो इट इज इक्वल टू SGST. त्यामुळे तुम्हाला असं लिहिता येईल की CGST इज इक्वल टू SGST आणि दॅट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 11,200 म्हणजे 5600. आणि हे रुपीज लिहायचं शेवटच्या आन्सरमध्ये. त्यामुळे सर्व गोष्टी आपण कॅल्क्युलेट केल्या. आता ते एकत्रीकरण करा, ते चौकोनात लिहा. दॅट डेकोरेटिव्ह पार्ट वी कॅन कम्प्लीट. बट द मेन इश्यू इज व्हॉट आर दीज कॅल्क्युलेशन्स. आय थिंक जसे जास्त प्रॉब्लेम्स तुम्ही कराल तेवढ्या ह्या आयडियाज आपल्याला क्लिअर होतात. मॅथ्सचा हा महत्त्वाचा इश्यू आहे की तुम्ही 1 आणि 2 प्रॉब्लेम करून नाही कधीच मॅथमॅटिक्स येणार. मॅथमॅटिक्स चांगलं यायला पाहिजे असेल, कुठलाही प्रॉब्लेम मला सोडवता आला पाहिजे असं जर तुम्हाला वाटत असेल तर अथक परिश्रम केले पाहिजे. हजारो प्रॉब्लेम्स आपण सोडवले पाहिजे. या तुमच्या टेक्स्टबुकमधला एकूण एक प्रॉब्लेम तुम्ही सोडवलेला असला पाहिजे. त्यांनी दिलेले सॉल्व्ड प्रॉब्लेम्स जे आहेत त्याचा तुम्ही अभ्यास केला पाहिजे, ते लिहून काढा पाहिजे. तर त्यांनी ते कसं लिहिलंय बघा. टेक्निक ऑफ रायटिंग यू विल कम टू नो बाय स्टडिंग दोज प्रॉब्लेम्स. मी काय म्हणतोय, नॉट बाय रीडिंग दोज प्रॉब्लेम्स, बाय स्टडिंग दोज सॉल्व्ड प्रॉब्लेम्स यू कॅन कम टू नो हाऊ these problems are solved, what are the techniques used, how those things are presented. हे सर्व आपणाला नीट शिकता येईल जर तुम्ही सॉल्व्ड प्रॉब्लेम्स चांगले अभ्यासलेत तर. लक्षात घ्या, तुमचे जे काही टीचर्स असतील त्यांना एकदा सांगा तुम्ही, सर आम्हाला सॉल्व्ड प्रॉब्लेम्सवर आमची एक टेस्ट घ्या. ती झाली की काय होतं की आपणाला सर्व सॉल्व्ड प्रॉब्लेम्स आपण वाचले जातात, आपल्याकडून ते आत्मसात केले जातात. आणि एकदा सॉल्व्ड प्रॉब्लेम्स आत्मसात केलेत की त्याच्यावर आधारित पुढचा जो एक्झरसाइज असतो बघा ना, तुमच्या पुस्तकातल्या प्रत्येक एक्झरसाइजच्या मागे त्यांनी सॉल्व्ड प्रॉब्लेम्स दिलेले आहेत. वाय आर दे गिवन? गंमत म्हणून दिलेत का? पुस्तकाची जाडी वाढावी म्हणून दिलेत का? नाही. दे आर गिवन बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड दॅट यू विल स्टडी दोज प्रॉब्लेम्स अँड अंडरस्टँड हाऊ द प्रॉब्लेम्स आर सॉल्व्ड, व्हॉट आर द टेक्निक्स युज्ड, पॅटर्न्स काय आहेत, कसे सोडवायचे प्रॉब्लेम्स, कसे लिहायचे प्रॉब्लेम्स. हे एकदा कळायला लागलं ना की मग त्याच्यामध्ये आपल्याला गोडी यायला लागते. जसं जसं गणित यायला लागतं तसं ते आवडायला लागतं. मग हे दुष्टचक्र आपण काय होतं आपलं की गणित आवडत नाही म्हणून आपण ते करत नाही, आणि ते करत नाही म्हणून आपल्याला कधी येत नाही. मग असं नाही होता का? मग यू हॅव टू ब्रेक दिस अँड यू हॅव टू गेट मास्टरी ऑन ऑल दीज मॅथमॅटिकल थिंग्स. आणि दे आर व्हेरी सिम्पल. चांगल्या प्रकारे जर हे तुम्हाला समजलेलं असेल तर एव्हरीथिंग इज व्हेरी व्हेरी सिम्पल. ओके. नाव नेक्स्ट इश्यू इज, सी नाव दिस इज GST ट्रेडिंग चेन. हे त्यांनी एक तुम्हाला सांगितलेलं आहे. हे नेमकं काय आहे हे समजावून घेऊया आपण. अतिशय सोप्या बघा, आम्ही पहिल्यांदाच सांगितलं मॅन्युफॅक्चरर म्हणजेच कोण? उत्पादक. GST ट्रेडिंग चेन ही तुम्हाला इथे त्यांनी एक्सप्लेन केलेली आहे. हे सर्व कसं चालतं बघा. विदिन स्टेट, राज्यामध्ये ज्यावेळी हा बिझनेस घडत असतो त्यावेळी काय होतं, मॅन्युफॅक्चरर तो माल उत्पादन करतो, उत्पादक म्हणतो आपण त्याला मराठीमध्ये. तो कुणाला विकला जातो? होलसेलर और डिस्ट्रीब्युटरला तो विकतो. तो होलसेलर कुणाला विकतो? रिटेलरला, किरकोळ विक्रेत्यांना. आणि मग तो किरकोळ विक्रेता जो आहे तो कन्झ्युमर्सना विकतो. म्हणजे आपण कस्टमर्स, आपण ते कन्झ्युमर्स.
म्हणजे आता साधं एक उदाहरण घ्या, मारुती कार ही जी मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी आहे, दे प्रोड्यूस मारुती कार्स. मग त्यांच्याकडे ते कुठे जिथे कुठे मेन मॅन्युफॅक्चरिंग चालतं मारुती कारचं, तिथे जाऊन आपण कार विकत घेतो का? नाही घेत. आपण आपल्या गावामध्ये किंवा आपल्या जवळपास कुठे जिथे कुठे होलसेलर असेल, डिस्ट्रीब्युटर असेल मारुती कारचा, त्याच्याकडे जाऊन आपण ती परचेस करू. ॲक्च्युअली तसंही नाही आहे. आता ते कसं आहे लक्षात घ्या की समजा मारुती का मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी जी आहे मारुती, ती वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये त्यांचे डिस्ट्रीब्युटर्स असतील. त्या डिस्ट्रीब्युटरकडून आपल्या शहरातला जो कोणी दुकानदार आहे, जो मारुती कार विकतोय, तो शोरूम वगैरे जे टाकतात ते विकत घेतात. म्हणजे ते झाले रिटेलर्स आणि त्यांच्याकडून आपण मारुती कार विकत घेतो. महाराष्ट्रातला संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये समजा 2-3 होलसेलर्स असतील मारुती कारचे, तर त्यांच्याकडे आपण नाही जात. ते होलसेलर्स आपल्या रिटेलर्सकडे माल विकतात आणि तिथून मग आपण तो विकत घेतो. ही एक चेन आधी लक्षात घ्या की मॅन्युफॅक्चरर विल प्रोड्यूस द आयटम्स विच विल बी सोल्ड टू होलसेलर ऑर डिस्ट्रीब्युटर. Wholesaler or distributor will sell it to retailer and retailer from retailer we purchase. So we are consumers. आधी ही चेन आधी लक्षात घ्यायला म्हणतात ट्रेडिंग चेन. एखाद्या राज्यामध्ये ही ट्रेडिंग चेन असते. नाउ लेट अस लर्न थ्रू अन एक्झाम्पल. तुमच्या पुस्तकामध्ये जे एक्झाम्पल दिलेलं आहे त्याचाच आपण वापर करून हे समजावून घेऊया काय चालतं ते. हाऊ GST चार्ज अँड पेड टू द गव्हर्नमेंट ॲट एव्हरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग. हां, आता काय होतंय बघा, एक उदाहरण घ्या. त्यांनी उदाहरण तुम्हाला छान दिलेलं आहे की बघा, सपोज मॅन्युफॅक्चरर ऑफ अ वॉच, एक घड्याळ तयार करणारा उत्पादक आहे, हॅज सोल्ड 1 वॉच फॉर ₹100 इन्क्लुडिंग प्रॉफिट. कसं आहे बघा, मॅन्युफॅक्चरर काय विचार करतो की मला हे एक घड्याळ तयार करण्यासाठी किती खर्च आला. तो समजा 150 आला असेल. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हाऊ मच कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज देअर ॲट हिज ॲट हिज पोझिशन. म्हणजे त्याच्याकडे मॅन्युफॅक्चररने ज्यावेळी ते घड्याळ निर्माण केलं त्यावेळी त्याला किती खर्च आला. असं होईल का तो ₹250 खर्च आला आणि तरी तो ₹200 विकतोय, असं होणार नाही. तो काहीतरी प्रॉफिट त्याच्यामध्ये घेणार. मग समजा मॅन्युफॅक्चररला ते एक घड्याळ तयार करण्यासाठी ₹150 खर्च आला, मग त्याने ₹200 ते विकलं. काय केलं त्याने? ₹50 त्याच्यात फायदा काढला. नॅचरली आहे, प्रत्येकजण बिझनेस करणं कशासाठी करतो? फायदा मिळवण्यासाठी. तर नथिंग रॉंग इन दिस. मग ते इन्क्लुडिंग प्रॉफिट त्याने ₹200 टू द होलसेलरला त्याने ते विकलं. ठीक आहे. म्हणजे काय झालं बघा, पहिल्यांदा आपण आता इथे बघा, इथे ओके, आपण इथे एक डायग्राम काढूया. बघा, M स्टँड्स फॉर मॅन्युफॅक्चरर, ही सेल्स टू होलसेलर, सो W ही सेल्स टू रिटेलर आणि ही सेल्स टू कन्झ्युमर, असा तो इश्यू आहे. आता याने ₹200 ते घड्याळ, रुपीज लिहितो मी, ₹200 ते घड्याळ होलसेलरला विकलं. बरोबर ना? बघा, ₹200 इन्क्लुडिंग प्रॉफिट टू द होलसेलर. होलसेलर सोल्ड दॅट वॉच फॉर ₹300. होलसेलरने ₹200 विकत घेतलं ना, तो काय ₹200 विकणार का? नाही. मग ह्याने हे वॉच किती रुपयाला विकलं? कुणाला विकलं? रिटेलरला. मॅन्युफॅक्चररने होलसेलरला विकलं. किती रुपयाला? 200. होलसेलरने काय केलं? ते ₹300 विकलं. ठीक आहे. कुणाला? रिटेलर्सना. रिटेलरने काय केलं बघा, रिटेलर सोल्ड इट टू द कस्टमर टू ₹400. रिटेलरने ते ₹400 विकलं. कुणाला विकलं? कस्टमरला. बरोबर ना? आता रेट ऑफ GST चार्ज ॲट एव्हरी स्टेज इज 12%. देन हाऊ इच ट्रेडर pays GST and takes his input tax credit at every stage of transaction is shown in the following flowchart. लक्षात घ्या, GST रेट किती आहे? रेट ऑफ GST चार्ज ॲट एव्हरी स्टेज इज 12%. बरोबर आहे. मग आता काय होणार बघा, हिअर 3 फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्स टूक प्लेस. कोणती 3 फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्स? मॅन्युफॅक्चरर टू होलसेलर हे एक, होलसेलर टू रिटेलर हे दुसरं, रिटेलर टू कन्झ्युमर हे तिसरं. How the taxes are charged, collected and paid to the central government and state government at each stage is shown below. The statement of tax paid is given in the table thereafter. बघा, आता ₹200 जे घड्याळ आहे ते ज्यावेळी त्याने विकलं होलसेलरला त्यावेळी किती % त्याचं हे आहे बघा,
त्यांनी काय सांगितलंय बघा, 12%. रेट ऑफ जीएसटी इज 12%. 200 रुपयाच्या 12%. बरोबर ना. मग 200 रुपयाच्या 12% म्हणजे किती झाले एकूण बघा जीएसटी. त्यांनी इथे दिलंय तुम्हाला की होलसेलर सोल्ड द वॉच टू ₹300 टू द रिटेलर आणि मॅन्युफॅक्चररने 200 रुपयाला विकलं. बरोबर आहे ना. मग आता काय होणार बघा, रेट ऑफ जीएसटी चार्ज ॲट एव्हरी स्टेज इज 12%. देन हाऊ इच ट्रेडर, कोण कोण ट्रेडर्स आहेत तिथे, मॅन्युफॅक्चरर त्याने होलसेलरला विकलं 200 रुपयाला. मग तिथे जीएसटी किती येणार, जीएसटी किती येणार बघा तिथे. हिअर इथे म्हटलंय त्याने, हिअर 3 फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्स टूक प्लेस टिल द वॉच फ्रॉम मॅन्युफॅक्चरर रिचेस टू द कस्टमर. How the taxes are charged, collected and paid to the central government and state government at each stage is shown below. The statement of taxes paid is given in the table thereafter. बघा आता इथे हे नीट समजावून घ्या. काय झालं बघा, पहिला जो टॅक्स इनव्हॉइस आहे हा मॅन्युफॅक्चररचा असणार. त्याने काय केलं, 200 रुपयाला ते वॉच विकलं. आता जीएसटी किती आहे, 12%. म्हणजे त्याच्या निम्मे 6% हे CGST म्हणून जाणार आणि 6% हे SGST म्हणून जाणार. म्हणून बघा 200 रुपयाच्या 6% म्हणजे 12 रुपये झाले ना. त्यामुळे एकूण 224 रुपयाला ते घड्याळ होलसेलरला मिळालं. तो जो टॅक्स आहे ना तो कोण पे करणार, जीएसटी कोण पे करणार, होलसेलर. मॅन्युफॅक्चरर त्याची जी इनव्हॉइस तयार करणार त्याच्यामध्ये 200 रुपये नाही लिहिणार आहे, तो 224 लिहिणार, कारण त्याच्यावर 12% तो जीएसटी चार्ज करणार. आता हे 224 रुपयाला जे मिळालं, बरोबर ना, त्याच्यावर त्याने ते 300 रुपयाला विकलं. कुणाला विकलं, कुणाला विकलं 300 रुपयाला, रिटेलरला. मग आता ज्यावेळी त्याने विकलं ना त्यावेळी त्याचा जीएसटी, त्याचा जो टॅक्स इनव्हॉइस असणार ऑफ द होलसेलर, तो काय करणार, 300 रुपयावर हा जीएसटी आकारला. म्हणजे 6% म्हणून ते 18 रुपये होणार. मग 18 आणि 18 36 म्हणून ते टोटल 336 रुपयाला तो म्हणजे त्याच्या इनव्हॉइसमध्ये ती अमाऊंट असणार. सॉरी 336. आता तो जो रिटेलर आहे त्याने ते कन्झ्युमरला 700 रुपयाला विकलंय. म्हणून 400 रुपयावर 6% CGST आणि SGST असणार, म्हणजे 24 आणि 24 म्हणून 448 रुपयाला ते घड्याळ कस्टमरला पडणार. म्हणजे ऍक्च्युअली त्याची मॅन्युफॅक्चररने फायदा घेऊन सुद्धा ते 200 रुपयाला विकलेलं होतं, परंतु ते कस्टमरला 448ला पडणार आहे. ह्या सर्व गोष्टी नीट लक्षात घ्या. आपण या संदर्भामध्ये पुढच्या लेक्चरमध्ये आणखी डिटेल्ड आपण वर्क करू. परंतु मॅन्युफॅक्चरर पासून कन्झ्युमरपर्यंत ज्यावेळी ती सर्व हालचाल होत असते त्या मालाच्या, मॅन्युफॅक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू कस्टमर, ॲट ईच स्टेज मॅन्युफॅक्चरर ज्यावेळी होलसेलरला विकतो त्यावेळी तो जीएसटी आकारणार. मग तो जीएसटी कोण पे करतं, होलसेलर. कुणाला पे करतो, मॅन्युफॅक्चररला. मग होलसेलर एक काहीतरी अमाऊंटने ते वस्तू विकणार, कुणाला विकणार, रिटेलरला. मग तो होलसेलर त्याच्या इनव्हॉइसमध्ये त्या वस्तूच्या टॅक्सेबल व्हॅल्यू जी असेल त्याच्यावर जीएसटी आकारणार. मग हे ती टॅक्सेबल व्हॅल्यू प्लस जीएसटी हे कोण पे करणार, रिटेलर. मग रिटेलरने पुढे कन्झ्युमरला ज्यावेळी विकलं त्यावेळी सुद्धा रिटेलर ज्या अमाऊंटने जे विकतोय त्या अमाऊंटलाच म्हणणार आपण टॅक्सेबल अमाऊंट, त्याच्यावर तो जीएसटी आकारणार. म्हणजे ती टॅक्सेबल अमाऊंट म्हणजे इथे ₹400 होती, मग त्याच्यावर हे किती झाला, जीएसटी 48 रुपये एकूण, म्हणजे CGST 24 आणि SGST 24. मग 448ला ते वाट, म्हणजे त्यातला 48 रुपये जे आहेत ना ते त्या कस्टमरला जीएसटी पोटी रिटेलरला द्यावे लागले. ही चेन नीट लक्षात ठेवा. ही चेन आपणाला शिकायची आणि त्या प्रत्येक वेळी कसं कॅल्क्युलेशन होतं, त्यातलं स्टेट गव्हर्नमेंटला किती अमाऊंट जाते, सेंट्रल गव्हर्नमेंटला किती जाते, हे आपणाला त्याच्यामधून नीट समजावून घ्यायचं आहे. आय होप वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट lecture. I hope you understood whatever I have discussed in this particular lecture. Thank you. Again, I appeal you to subscribe my channel and take advantage of all these lectures. Thank you.